श्रीगुरुभ्यो नमः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशुहितां तुवे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्। तमसः दशमद्रव्यत्वम् अङ्गीकर्तव्यम् इति विषये मीमांसकानां पूर्वपक्षः। इत्युक्ते अङ्गीकर्तव्यम् इति पूर्वपक्षः। तमः दशमं द्रव्यम् इति अङ्गीकर्तव्यम् इति मीमांसकाः वदन्ति। कथं वदन्ति इत्युक्ते तमसि द्रव्यलक्षणमस्ति। प्रसिद्धेषु द्रव्येषु तस्य अन्तर्भावोऽपि नास्ति। तस्मात् अतिरिक्तं द्रव्यमिति वक्तव्यम् इति। तमसि द्रव्यलक्षणं कथमस्ति इत्युक्ते गुणवत्वं क्रियावत्वं च द्रव्यस्य लक्षणम् इति वक्तव्यम्। तमसि नीलरूपवत्वमस्ति, क्रियावत्वं च अस्ति। एवञ्च द्रव्यस्य यत् लक्षणं वक्तव्यं तद् लक्षणं तमसि दृश्यते। अतः तमः द्रव्यम् इति प्रथमतः साधनीयम्। अस्तु, तमसि नीलरूपवत्वमस्ति, क्रियावत्वमस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् इति चेत् अनुभव एव प्रमाणम् इति तेन उच्यते। नीलं तमश्चलति, नीलं तमः चलति इति प्रतीतिः अस्ति। अनया प्रतीत्या किं लभ्यते इत्युक्ते तमसि नीलरूपवत्वमस्ति, नीलरूपविशिष्टं तमः चलति, चलनक्रिया च अस्ति। यदा दीपः आनीयते तदा तमः चलति इति प्रतीतिरस्ति। अतः तमसः द्रव्यत्वं वक्तव्यम्। इयं प्रतीतिः भ्रान्तिः इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते न शक्यते। भ्रान्तिप्रतीत्या किमपि न सिद्ध्यति खलु। भ्रान्तिप्रतीत्या किमपि न सिद्ध्यति। तर्हि इयं प्रतीतिः भ्रान्तिर्वा इति वक्तव्यं, भ्रान्तिर्न इति वक्तव्यं। कथमुच्यते इत्युक्ते सा सर्वेषाम् अनुभवः अस्ति। सर्वेषाम् अनुभवः अस्ति चेत् तत् भ्रान्तिः इति न भवति। भ्रान्तिश्चेत् यस्य कस्यापि कदाचित् अनुभवः स्यात्। सर्वेषामपि अबाधितः अनुभवः अस्ति चेत् तत् भ्रान्तिः इति वक्तुं न शक्यते। प्रमा यथार्थज्ञानमिति वक्तव्यं। तस्मात् यथार्थज्ञानेन तमसः नीलरूपवत्वं क्रियावत्वं च सिद्धम्। अतः तमः द्रव्यम् इति साधितम्। अस्तु, अतिरिक्तं द्रव्यमिति किमर्थं वक्तव्यम् इति एतदनन्तरं प्रश्नः। तत्र उच्यते क्लृप्तेषु द्रव्येषु अनन्तर्भावात् तमः अतिरिक्तं द्रव्यम्। क्लृप्तानि द्रव्याणि इत्युक्ते पृथिवी, आपः, तेजः, वायुः, जलं। पृथिवी, आपः, तेजः, वायुः, आकाशं, कालः, दिक्, आत्मा, मनः। एतेषु द्रव्येषु कुत्रापि तमसः अन्तर्भावो न भवति। तत् साधयितुम् अनुमानानि उच्यन्ते। तमसः आकाशादिपञ्चके अन्तर्भावो नास्ति रूपवत्वात् इति वाक्यम्। अनुमानं रूपेण वदन्तु। तमः आकाशादिपञ्चकान्तर्भूतं रूपवत्वात् घटवत् एवं वक्तव्यम्। अनुमानस्य स्वरूपं प्रदर्शनीयं। तमः आकाशादिपञ्चक अनन्तर्भूतम्, आकाशादिपञ्चके न अन्तर्भवति इति अनन्तर्भूतम् एकं पदं स्थाप्यते। तमः आकाशादिपञ्चक अनन्तर्भूतं। हेतुः कः? रूपवत्वात्। दृष्टान्तः कः? घटवत्। घटे रूपवत्वमस्ति। आकाशादिपञ्चके घटस्य अन्तर्भावः नास्ति। घटस्य कुत्र अन्तर्भावः? पृथिव्याम्। आकाशादिपञ्चके अन्तर्भावो नास्ति। अन्तर्भावो नास्ति इत्युक्ते घटः आकाशादिपञ्चकं न इत्यर्थः। घटः आकाशादिपञ्चकं न, घटम् என்றது ஆகாசாதி பஞ்சகம் இல்லை इति अर्थः।
अनन्तरम् अत एव न वायौ तमः वायौ अनन्तर्भूतं रूपवत्वात् वायौ अनन्तर्भूतं रूपवत्वात् वायोः रूपमस्ति वा नास्ति अत एव न रूपरहितत्वात् तमः रूपवत् अस्ति तस्मात् वायुः न अयमेव आशयः तदनुमानरीत्या वक्तव्यं तमः रूपवत् द्रव्यं तस्मात् वायुर्न अनुमानं कथं भवति तमः वायौ अनन्तर्भूतं रूपवत्वात् हेतुः रूपवत्वं घटवत् यत्र यत्र रूपवत्वं तत्र वायु अनन्तर्भूतत्वम् अनन्तर्भूतमिति पदं त्यक्त्वा इतोपि सरलतया वक्तुं शक्यते तमः वायुर्न तमः वायुः न रूपवत्वात् पर्याप्तम् एवं स्पर्शाभावात् सदा गतिमत्वाभावात् च अन्येपि हेतवः तमः वायुः न स्पर्शाभावात् तमः वायुः न सदा गतिमत्वाभावात् वायुश्चेत् सदा गतिमान् भवति वायुश्चेत् स्पर्शवान् भवति तमस्तु न स्पर्शवान् नापि सदा गतिमत् अतः वायुर्न अनुमानम् अनन्तरं नापि तेजसि अनुमानं वदतु तमः तेजः न हेतुकः भास्वररूपाभावात् उष्णस्पर्शाभावात् च अनुमानं किं तमः तेजो न उष्णस्पर्शाभावात् भास्वररूपाभावात् जलवत् न जलवत् दृष्टान्तः तमः तेजो न इति यदा साध्यते तदा कः दृष्टान्तः जलं नवगम्यते वा तमः तेजो न दृष्टान्तः इत्यस्य कः अर्थः साध्यं हेतुश्च यत्र सिद्धं सः दृष्टान्तः साध्यं हेतुश्च यत्र निर्णीतमस्ति सः दृष्टान्तः अस्तु नापि जले शीतस्पर्शाभावात् नीलरूपवत्वात् च तमः जले अन्तर्भूतं न शीतस्पर्शाभावात् एवम् अभास्वरशुक्लाभावात् अथवा नीलरूपाभावात् न नीलरूपवत्वात् तमः पक्षः नीलरूपवत्वात् इति साध्यम् अनन्तरं तमसि शीतस्पर्शः नास्ति इति नापि पृथिव्यां तापः न जलं न शीतस्पर्शाभावात् तदेव नापि पृथिव्यां गन्धाभावात् स्पर्शरहितत्वात् च पृथिव्यामपि अन्तर्भावः नास्ति कुतः गन्धाभावात् आकाशादिपञ्चकं नाम आकाशादिमनःपर्यन्तं पञ्चद्रव्याणि तत्र अन्तर्भावो नास्ति इति आद्यम् अनुमानं पृथिव्यामपि अन्तर्भावो नास्ति गन्धाभावात् स्पर्शरहितत्वात् च एवम् अनुमानानि सिद्धानि तस्मात् तमः दशमं द्रव्यम् इति चेत् पर्यन्तं पूर्वपक्षः इति चेत् न இப்போ இது வரைக்கும் தான் சொன்னேன் இல்லையா சம்ஸ்கிருதத்தில் ஆயிடுச்சு இந்த வரைக்கும் பூர்வபக்ஷம் அதனால தமசு என்றது அதிரிக்தமான ஒரு திரவியமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சொன்னால் இது சேன்னா சித்தாந்தம் என்ன சித்தாந்தः वक्तव्यः சித்தாந்தம் என்ன இங்கே தமசுனா இப்போ அதிரிக்த திரவியமும் சாதனம் பண்ணியிருக்கா இல்லையா பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்லணும் சித்தாந்தம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் சரி இல்லை அப்போ என்ன அது तमस्सेंद्रது என்ன பதார்த்தம் तेजसः अभाव एव तमः
7 பதார்த்தத்துக்குள்ள எங்கேயாவது சேர்க்கணும் இல்லாம முடியாது. 7 பதார்த்தத்துக்குள்ள எங்கேயாவது சேர்க்கணும். பதார்த்தங்கள் 2 விதம். முதல் பாவரூபம் அபாவரூபஞ்ச. भावपदार्थः अभावपदार्थश्च पदार्थः द्विविधः भावपदार्थः अभावपदार्थश्च. तत्र षट् भावपदार्थाः अन्तिमः अभावपदार्थः. द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायपर्यन्तं भावपदार्थाः. षट् भावपदार्थाः भावपदार्थाः षट्. இப்படி விபாகம். அபாவ பதார்த்தம் கடைசியில் 4 விதமான அபாவங்கள். பிராகபாவः பிரத்வம்சாபாவः அத்தியந்தாபாவः அந்யோன்யாபாவம். 4 விதமான அபாவங்கள். இப்போ இதில் வந்த தமசுன்றது பாவ பதார்த்தமா அபாவ பதார்த்தமா முதல் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். இப்போ திரவியத்தில் சேர்க்கிறதா இருந்தால் பாவ பதார்த்தம்னு வச்சுக்க வேண்டியதாக போயிடும். ஆனால் அது தப்பு. திரவியத்தில் சேர்க்க வேண்டாம். இது வந்து ஒரு அபாவ பதார்த்தமாகவே வச்சுக்கலாம் சொல்கிறான். தேஜோ சரி கசிய அபாவம் ஏதோ ஒரு பாவ பதார்த்தத்தினுடைய அபாவம் தானே சொல்லணும். பிருத்திவியுடைய அபாவமா, ஜலத்தினுடைய அபாவமா, வாயுனுடைய அபாவமா, இல்லை தேஜஸினுடைய அபாவம். தேஜஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது, லைட் இல்லாமல் இருக்கிறது, அதுதான் தமஸ். தமஸ்ன்றது புது திரவியம் இல்லை, அதுதான் சொல்கிறேன். तमस् तेजसः तमसः तेजोभाव रूपत्वात् तथा हि तमो रूपिद्रव्यं तमो न रूपिद्रव्यम् आलोक असहकृत चक्षुर्ग्राह्यत्वात् आलोकाभाववत्. அப்போ அதுக்கு ஒரு யுக்தி சொல்கிறார். பூர்வபக்ஷி சொன்னதை கண்டனம் பண்ணணும் இல்லையா? பூர்வபக்ஷி என்ன சொன்னார்? தமஸில் நீல ரூபம் இருக்குன்னு சொன்னார். தமசி நீல ரூபம் அஸ்தி இது உக்தம் பூர்வபக்ஷினா. அது கண்டனம் பண்ணணும். என்ன சொல்கிறா? இல்லைப்பா, தமசில் ஒரு ரூபமும் கிடையாது, கலரு கிடையாது. தமசுக்கு அபாவமாக இருந்தால் அது கலர் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? பாவ பதார்த்தத்துக்கு திரவியத்துக்கு தான் கலர் இருக்கும், வேற ஒன்றுத்துக்கும் கலர் இருக்காது. எல்லா திரவியத்துக்கும் கலர் இல்லை. ரூபம் எத்தனை திரவியத்தில் இருக்கு? பிருத்திவியில் இருக்கு, ஜலத்தில் இருக்கு. சதுஷ்டயம் எங்கே இருக்கு? சதுஷ்டயம் எங்கே? எது என்ன சதுஷ்டயம்? வாயுவில் கிடையாது இல்லையா? 3 திரவியத்தில் தான் ரூபம் இருக்கு. ரிஷு திரவியேஷு ரூபம் அஸ்தி இல்லையா? வேற எங்கேயும் ரூபம் கிடையாது. இப்போ இது வந்து அபாவ பதார்த்தம் நீங்கள் சொன்னவானால் அபாவத்தில் ரூபம் கிடையாதே. அப்போ தமசில் ரூபம் தெரியறது, அது எப்படி சரியா போயிடும்? பூர்வபக்ஷி கேட்குறான். அதுக்கு பதில் சொல்லலாம், தமசில் ரூபம் கிடையாது, இருக்குன்னு தோன்றது உன்னுடைய பிரமை அப்படி சொல்கிறான். என்ன யுக்தி? என்ன அதுக்கு ஒரு யுக்தி சொல்லணும் இல்லையா? ஆலோக அசககிருத சக்ஷுர்கிராஹ்யத்வா ஆலோகாபாவது. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, எந்த ஒரு வஸ்து பார்க்கறதுக்காக லைட்டு வேணுமோ அங்கேதான் ரூபம் தேவைப்படுறது. அங்கேதான் ரூபம் தேவைப்படுறது, தெரியுமா? ஒரு பிரகாசத்தினால பார்க்க வேண்டிய வஸ்து எதா இருந்தாலும் அதுல ரூபம் வேணும். பிரகாசத்தினுடைய சககாரம் இல்லாமல் பார்க்க முடியாது என்ற ரீதியில் எந்த வஸ்து இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் ரூபம் வேணும். இந்த வஸ்து முன்னாடி இருக்கிறது சேர் இருக்கு, அது லைட் இல்லாமல் பார்க்க முடியுமா? முடியாது. அப்போ அதில் ரூபம் இருக்கணும். இப்படி ஒரு நியமம், ரூல். நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, அப்படிதான் ரூல் இருக்கு. ஒரு வஸ்துவில் ரூபம்னா கலர், அது முதல் மனசில் வச்சுக்கணும். ரூபம்னா ஷேப் இல்லை, கலர்னு அர்த்தம். ஒரு வஸ்துவில் கலர் இருக்குன்னா அது கண்டிப்பாக அது பார்க்கறதுக்கு பிரகாசம் தேவைப்படுறது. உலகத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, அப்படிதான் இருக்கு ரூல். ஆனால் தமசு பார்க்கறதுக்கு பிரகாசம் வேணுமா? ஆமாம், தமசு இருக்காது. டார்ச் போட்டு பார்க்குறதா? இல்லை, பிரகாச அபாவையே அபேட்சத்தை. தமசு பார்க்கறதுக்கு பிரகாசம் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா பிரகாசத்தினுடைய அபாவம் தானே தமசு. அதுதானே இப்போ இவருடைய சித்தாந்தம். எப்படி இருந்தாலும் தமசு பார்க்கறதுக்கு பிரகாசம் தேவையில்லைன்றது நமக்கு தெரியும். அதனால தமசுல ரூபம் இருக்கக்கூடாது, ரூபம் தேவையில்லை.
ரூபம் எங்கே தேவைப்படுறது? பிரகாசத்தினுடைய சம்பந்தத்தினால, பிரகாசத்தினுடைய சககாரத்தினால எது பார்க்கணுமோ பார்க்க முடியுமோ அங்கேதான் பிரகாசம் தேவைப்படுறது. அதான் சொல்றாரு ஆலோக அசககிருத சக்ஷுர்கிராஹியத்துவா. தமசு என்றது சக்ஷுர்கிராஹியம், அது சொல்லலாம். சக்ஷுர்கிராஹியம்னா கண்ணால பார்க்க வேண்டியது. தமசு இருக்கா இல்லையா கண்ணால் தானே பார்க்க முடியும். அது அபாவ பதார்த்தமா இருந்தாலும் சரி, அபாவத்தையும் கண்ணால் தான் பார்க்கறது இல்லையா. இங்க கடம் இல்லைன்றது கண்ணால் தானே பார்க்கறது. கண்ணு திறக்காம சொல்ல முடியுமா? முடியாது. அபாவத்தையும் கண்ணால் தான் பார்க்க முடியும். அப்போ தமசு தேஜஸினுடைய அபாவம், அது கண்ணால பார்க்க வேண்டியது. ஆனால் பிரகாச சககிருத சக்ஷுகிராஹியத்துவம் அஸ்தி வா? பிரகாச சககிருதமான சக்ஷு இந்திரியம், அதனால தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா? சொன்னதை யோசிச்சு பாருங்க. பிரகாசத்தினுடைய சககாரம் கண்ணுக்கு தேவையில்லை. தமஸை பார்க்கும் பொழுது கண்ணுக்கு பிரகாசத்தினுடைய சககாரம் தேவையா? அதான் சொன்னேன். அப்ப தமசு என்றது பிரகாச அசககிருத சக்ஷுர்கிராஹியம், பிரகாச சககிருத சக்ஷுர்கிராஹியமா இல்லை. அதான் சொல்ற. தமோ ந திரவியம் ஆலோக அசககிருத சக்ஷுர்கிராஹியத்வா. ஆலோகம் அர்த்தம் இருக்கு, அதுக்கு பிரகாசம்னு அர்த்தம். தமஹ ஆலோக அசககிருத சக்ஷுர்கிராஹியம் தேஜோபாவவது பிரகாசாபாவவது. பிரகாசத்தினுடைய அபாவம் திரவியம் இல்லை, ஆலோக அசககிருத சக்ஷுர்கிராஹியமாகவும் இருக்கு. அந்த மாதிரி தமசும் அப்படிதான் இருக்கு, ஆலோக அசககிருத சக்ஷுர்கிராஹியமா இருக்கிறதுனால அது திரவியம் கிடையாது. இதுதான் அனுமானம். ஆலோகாபாவது ஆலோகாபாவ திருஷ்டாந்தா ரூபித்ரவிய சாक्षुष प्रमायाम आलोकस्य कारणत्वा. रूपिद्रव्य चाक्षुष प्रमायाम वार्த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்? ரூபித்ரவியம், ரூபித்ரவியம்னா ரூபமுடைய திரவியம். ரூபம் அஸ்ய அஸ்தி இது ரூபி, ரூபி திரவியம், ரூபமுடைய திரவியம். ரூபித்ரவிய चाक्षुष प्रमाणम यथार्थ ज्ञान. चाक्षुष प्रमाण अर्थम चक्षुषा जायमानं यथार्थ ज्ञाனம், சக்ஷுரிந்திரியஜன்ய யதார்த்த ஞானம். சக்ஷுரிந்திரியத்தினால கண்ணால வரக்கூடிய சரியான அறிவு சாक्षुष பிரமா. கண்ணால வரக்கூடிய யதார்த்த ஞானம் பிரமா. சாक्षुष பிரமாயாம் அது ரூபித்ரவிய சாक्षुष பிரமாயாம். ரூபமுடைய ஒரு திரவியத்தினுடைய சாक्षुष பிரமா. ஒண்ணுமில்லை, ரூபம் இருக்கிற ஒரு வஸ்துவை பார்க்கறதா இருந்தால், ரூபம் இருக்கிற வஸ்துவை பார்க்கணும்னால் அங்கதான் ஆலோகம் வேணும். ஆலோகம்னா பிரகாசம். பிரகாசம் உங்களுக்கு எங்க தேவைப்படுறது? ரூபம் உள்ள வஸ்துவை பார்க்கறதுக்கு தான் பிரகாசம் தேவைப்படுது. ரூபம் இல்லாத வஸ்துவை பார்க்கறதுக்கு பிரகாசம் வேணுமா? இல்லை. தமசை பார்க்கறதுக்கு பிரகாசம் வேண்டாம், அப்ப அது ரூபம் இல்லாத வஸ்து. லாஜிக் புரியுறதா? அவ்வளவுதான். तस्मात् प्रौढ़ प्रकाशक तेजस सामान्याभावस्तमः. அதனால தமசுன்னா என்ன கேட்டா பிரௌಢ பிரகாசக தேஜஸ் சாமான்யாபாவம். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? கொஞ்சம் தளங்கள் எல்லாம் போட்டு சொல்லியிருக்கா. பிரௌಢ பிரகாசக தேஜஸ் சாமான்யாபாவம் எதுக்கு தெரியுமா? சாதாரணமா தமசுன்னா என்னன்னு கேட்டா தேஜோபாவகான்னு சொல்றோம். தேஜஸினுடைய அபாவம் தமஸ். சொல்ல வேண்டிய இடத்துல இவர் தளங்கள் சேர்த்திருக்கார். பிரௌಢ பிரகாசக தேஜஸ் சாமான்ய அபாவ. வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்? பிரௌಢ பிரகாசகமான, பிரௌಢவும் பிரகாசகவுமான தேஜஸ், தேஜஸ் சாமானியத்தினுடைய அபாவம். ஏன் அப்படி சொல்றாரு கேட்டா, இப்போ தமசு இல்லைங்கிறது, பிரகாசம் இல்லைங்கிறது தான் தமசு தெரிஞ்சு போச்சு இல்லையா? பிரகாசஸ்ய அபாவா தமஸ். இப்படி சொன்னால் அதுக்கு கொஞ்சம் தோஷங்கள் வரும். சும்மா அவ்வளவுதான் சொல்லக்கூடாது, அதை கொஞ்சம் பரிஷ்காரமா சொல்லணும். தேஜோபாவா தமஹ இत्युक्ते உடனே கேள்வி வரும், எத்கிஞ்சித் தேஜோபாவம் வா தேஜஸ் சாமான்யாபாவம் வா.
இப்படிதான் தர்க்க சாஸ்திரத்துல கேள்விகள் கொண்டு வருவாங்க. எத்கிஞ்சித் தேஜோபாவோவா தேஜஸ் சாமானியாபாவோவா. புரியுறதா? அர்த்தம் புரியுறதா? தமசுன்ன தேஜஸினுடைய அபாவம் நீங்க சொல்றேன், என்ன அபிப்பிராயம்? ஏதோ ஒரு தேஜஸினுடைய அபாவம் சொல்றீங்களா, இல்ல தேஜஸே இல்லைன்றது சொல்றீங்களா? என்ன அபிப்பிராயம்? ஏதோ ஒரு தேஜஸ் இல்லை. ஏதோ ஒரு தேஜஸ்ன்னா தேஜோ ரூபமான ஏதோ ஒரு திரவியம் இல்லை என்றதுனால தமசு இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா ராத்திரி இந்த ரூம்ல நல்லா லைட்டு போட்டிருக்கு, இப்ப இங்க தமசு இருக்கா? இல்லை. ஆனால் சூரிய பிரகாசக நாஸ்தி கலு. அப்ப எத்கிஞ்சி தேஜகன்னா சூரிய தேஜகா எடுக்கலாம், அது இங்க இல்லை என்றதால தமசு இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஏதோ ஒரு தேஜஸை எடுத்துட்டா அது இல்லை என்றதால தமசு இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. இப்போ வெளியில போனால் இந்த லைட் அங்க கிடையாது, இந்த லைட் அங்க கிடையாதுன்றதால தமசு இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? இந்த லைட் வேண்டாம், இன்னொரு லைட் இருக்கு இல்லையா? வெளியில் போனா சூரிய பிரகாசம் இருக்கு. அப்ப ஏதோ ஒரு லைட் இருந்தா தமசு இல்லை, எந்த லைட்டும் இருக்கக்கூடாது, அப்பதானே தமசுன்னு சொல்ல முடியும். எந்த லைட்டும் இருக்கக்கூடாது, எந்த பிரகாசமும் இல்லை என்ற அவஸ்தையில் தான் தமசு இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். அப்ப தேஜஸே கிடையாது அப்படி சொல்லணும் இல்லையா? தேஜஸே கிடையாதுன்னு சொல்ல எப்படி சாஸ்திரத்துல சொல்றது? தேஜஸ் சாமானியாபாவம். இந்த மாதிரி பாஷை புரிஞ்சுக்கணும். எத்கிஞ்சி தேஜஸினுடைய அபாவம் தமசுன்னு சொல்லப்படாது. எல்லா இடத்துலையும் எத்கிஞ்சி தேஜஸினுடைய அபாவம் இருக்கும். ஒரு பிரகாசம் இருக்குன்னா இன்னொரு பிரகாசம் இல்லை, அதனால தமசு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால எத்கிஞ்சி தேஜஸினுடைய அபாவம் ஏதோ ஒரு தேஜஸினுடைய அபாவம் தமசு சொல்லக்கூடாது. அப்புறம் என்ன சொல்லணும்? எந்த அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? எந்த தேஜஸும் கிடையாது சொல்லணும். தேஜஸ் சாமானியாபாவா தமஹான்னு கிடைச்சாச்சு இல்லையா? இன்னும் மேல போகணும். தேஜஸ் சாமானியாபாவா தமஹான்னு சொன்னா புரிய இந்த வரைக்கும் சரியா போயிடுது இல்லையா? இங்கேயும் நிறுத்தக்கூடாது. ஏன்னா தேஜஸ் சாமானியாபாவா தமஹான்னு சொன்னால் அது எங்கேயும் சொல்ல முடியாது. தேஜஸ் சாமானியாபாவம். இப்போ இங்க லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு நினைச்சுக்கோங்க, லைட் எல்லாமே ஆஃப் பண்ணியாச்சு, அந்த டோர் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு, இப்போ நல்லா அந்தகாரமா இருக்கு. இப்ப தேஜஸ் சாமானிய அபாவம் இருக்கு நீங்க சொல்றீங்க. இங்க தேஜஸ் சாமானிய அபாவம் இருக்கு, அதனால தமசு இருக்கு நீங்க சொல்றீங்க. ஆனா நான் சொல்றேன் அப்படி இல்லை. நீங்க எல்லா டோரும் க்ளோஸ் பண்ணி லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணாலும் தேஜஸ் பரமாணு இருக்கு இங்க. ஆமா, தேஜஸ் பரமாணு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. சூக்ஷ்ம ரூபமான தேஜஸ் இங்க இருந்துட்டா இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னால் அண்ணா உஷ்ணஸ்பர்ஷம் தெரியறது இல்லையா, சூடு தெரியறது இல்லையா க்ளோஸ் பண்ண? அது எதனுடைய தர்மம்? தேஜஸ். அப்ப பிரகாசம் மட்டும் இல்ல, உஷ்ணம் கூட தேஜஸனுடைய தர்மம் தானே. இங்க உஷ்ணம் தெரியறதுன்னா தேஜஸ் இருக்குதான் அர்த்தம். ஆனா அது பிரகாசிக்கல, பிரகாசிக்கிற மாதிரி தேஜஸ் இல்லை, ஆனா தேஜஸ் இருக்கு. நீங்க எவ்வளவு க்ளோஸ் பண்ணாலும் தேஜஸ் இருக்குன்னு சொல்லணும். தேஜஸ் சாமானியாபாவம் சொல்ல முடியாது. அப்ப எங்க தமசு இருக்கோ அங்க தேஜஸ் சாமானியாபாவம் இருக்குன்னு சொல்லணும், ஆனா சொல்ல முடியாது. தேஜஸ் சாமானியாபாவா தமஹான்னு லட்சணம் சொன்னால் இதுதான் கவலை. உஷ்ணம் தெரியாதுன்னா தேஜஸ் இருக்குப்பா, தேஜஸ் சாமானியாபாவம் இருக்கு சொல்ல முடியாது. ஏதோ ஒரு தேஜஸ் இருக்குன்னா தேஜஸ் சாமானியாபாவம் சொல்ல முடியாது. ஒருத்தராவது இருக்குன்னா மனுஷனே கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? மனுஷியோ நாஸ்தி, மனுஷியோ நாஸ்தின்னு எப்ப சொல்ல முடியும்? யாருமே இல்லைன்னா, எந்த மனுஷனும் இல்லைன்னு தானே மனுஷியோ நாஸ்தின்னு சொல்ல முடியும். எந்த கடவும் இல்லைன்னா கடவும் நாஸ்தி. சாமானியாபாவம் சொல்லணும்னால் ஒரு விசேஷமும் இருக்கக்கூடாது, ஒண்ணுமே இருக்கக்கூடாது. अस्ति कुत्र अस्ति इदानीं अत्र घटसामान्याभावः अस्ति இல்லை. அதுதான் சொல்றேன், தேஜஸ் சாமானியாபாவா தமஹான்னு சொன்னால் அது எங்கேயும் இல்லைன்னு வந்துடும். தேஜஸ் சாமானியாபாவம் எங்கேயும் கிடையாது, எல்லா இடத்துலையும் சூக்ஷ்மமான தேஜஸ் பரமாணுக்கள் இருந்துதான் ஆகணும், இருக்கதான் இருக்கும், அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. கடசாமானியாபாவம் சொல்லலாம். கடோ நாஸ்தி, இங்க இந்த பிரகோஷ்டத்தில் கடமே கிடையாது, இந்த பிரகோஷ்டத்துல கௌஹு நாஸ்தி, எந்த கௌஹும் கிடையாது, அதனால சொல்லலாம். புஸ்தகம் நாஸ்தின்னு சொல்ல முடியாது, சில புஸ்தகங்கள் இருக்கு இல்லையா,
அப்போ என்னாச்சு? தேஜஸ் சாமானியாபாவா தமஹான்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ அதுக்காக ஒரு தளம் சேர்க்கிறது. பிரகாசக தேஜஸ் சாமானியாபாவா. இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன இடம் பாருங்க, அந்த ரூம் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நீங்க பரமாணு இருக்குன்னு சொல்றீங்க. பரமாணு இருக்கட்டும், ஆனால் அது பரமாணு பிரகாசக தேஜஸ் இல்லை, பிரகாசகமான தேஜஸ் இல்லை. பரமாணு தேஜஸ் பரமாணு பிரகாசத்தை கொடுக்கக்கூடியது, இன்னொரு வஸ்துவை பிரகாசிப்படுத்தக்கூடிய தேஜஸ் அது இல்லை. பிரகாசக தேஜஸ் சாமானியாபாவம் இல்லை, தேஜஸ் சாமானியம் கிடையாது. அதனால எங்கே வந்து பரமாணுக்கள் இருக்கோ, பரமாணுவோ திரணுகமோ ஏதோ ஒன்று சின்ன சூக்ஷ்மமான தேஜஸ் இருந்தாலும் அது வந்து பிரகாசகமான தேஜஸ் இல்லைன்றதுனால பிரகாசக தேஜோ நாஸ்தின்னு சொல்ல முடியும். பிரகாசக தேஜா நாஸ்தி, பிரகாசகம் கிமபி தேஜா நாஸ்தி. அதனால பிரகாசக தேஜஸ் சாமானிய அபாவா அஸ்தி சொல்லலாம். அப்போ தமசனுடைய லட்சணம் எப்படி வந்துருத்தோ? பிரகாசக தேஜஸ் சாமானியாபாவா தமஹான்னு வந்துருத்தோ. அப்போ தேஜோபாவா தேஜஸ் சாமானியாபாவா பிரகாசக தேஜஸ் சாமானியாபாவா இந்த வரைக்கும் பரிஷ்காரம் ஆயிடுத்தோம். இதுக்கு தான் பரிஷ்காரம்னு பேர். சேர்த்து 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 கொண்டு வர்றது. இப்போ இப்போ சரியா போச்சா? இல்லை, இன்னும் சரியா போகல. பிரகாசகமான எந்த தேஜஸும் கிடையாதுனால் அங்கே தமசு இருக்குன்னு சொல்லலாம். தானே வந்தது தேஜா. ஆமா, தேஜஸ் பிரகாசம் கொடுக்கறது தானே தேஜஸ். இல்லை, பரமாணு மட்டும் இருந்ததுனால ஒன்றும் தெரியாது, பிரகாசத்தை பார்க்க முடியாது. பரமாணுவில் சூக்ஷ்மமான தேஜஸ் இருந்தால் பிரகாசம் இருந்தாலும் அது பார்க்க முடியாது. பிரகாசக தேஜஸ்ன்னு சொல்றதில்லை, கண்ணால் பார்க்க முடியாது இல்லையா? அதனால பிரகாசக தேஜஸ்ன்னு பேர் இல்லை பரமாணுக்கு. அதனால பரமாணு இருந்தாலும் பிரகாசக தேஜஸ் கிடையாதுன்றதுனால தமஸ் இருக்குன்னு சொல்லலாம் வந்திருக்கும். அதுக்கு மேல ஒரு கேள்வி, இங்கேயும் நிறுத்த முடியாது. ஏன்னா ஒரு பூச்சி இருக்கு இல்லையா, ஒரு லைட்டு கொடுக்கக்கூடிய, அதுக்கு என்ன பேரு? மின்மினி பூச்சியா? சரி, அதுக்கு ஒரு பிரகாசம் இருக்கு இல்லையா? இப்போ இந்த ரூம் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு, லைட் இல்லை, ஆனால் அந்த பூச்சி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இங்கே தமசு இருக்கா இல்லையா? தமசு இருக்கு, ஆனால் பிரகாசக தேஜஸ் சாமானிய அபாவம் கிடையாது. அந்த பூச்சி இருக்கு இல்லையா, அது பிரகாசக தேஜஸ் தானே. அந்த பூச்சியோட ஒரு பிரகாசம் இருக்கு, அது வந்து பிரகாசக தேஜஸ்ன்னு சொல்லலாம். சின்ன பிரகாசம், அந்த பிரகாசத்தினால அந்த பூச்சி இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். ஆனால் அதனால இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அந்த பூச்சியோட பிரகாசத்தினுடைய விசேஷம் என்னன்னா, அந்த பிரகாசத்தினால இன்னொரு வஸ்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது, அந்த பூச்சி அங்கே இருக்குன்னு மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனால் அது பிரகாசக தேஜகான்னு சொல்லலாம். தஸ்ய சகாச கிஞ்சித் திரவியம் வர்த்தது. அதனுடைய சரீரத்துல, அந்த பூச்சியோட சரீரத்துல ஏதோ ஒரு திரவியம் இருக்கு, அந்த திரவியத்தினுடைய அது தேஜோ திரவியம், அதனால தானே பிரகாசத்தை கொடுக்கறது. ரைட், வாஸ்தவம் தான். ஆனால் அதனால அது பிரகாசக தேஜகான்னு சொல்லலாம். அப்ப பிரகாசகமான ஒரு தேஜஸ் அங்க இருந்தால், அந்த பூச்சி அங்க இருக்கும் பொழுது பிரகாசக தேஜஸ் சாமானியம் நாஸ்தி சொல்ல முடியாது. பிரகாசக தேஜஸ் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, ஒரு व्यक्ति இருந்தா சாமானியம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, ஒண்ணு இருக்கு. ஒருத்தராவது இருந்தால் சாமானிய அபாவம் சொல்ல முடியாது. அப்போ இங்க ஒரு தேஜஸ் இருக்கு இல்லையா, பிரகாசகமான தேஜஸ், அது இருக்கும் பொழுது பிரகாசக தேஜஸ் சாமானியாபாவா அத்திர அஸ்தின்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா தமஹா இருக்குன்னு சொல்லணும், தமசு இருக்குன்னு சொல்லணும். நீங்க சொன்ன லட்சணம் அங்கே ஒட்டுறதில்லை. பிரகாசக தேஜா நாஸ்தின்னு சொல்ல முடியாது, பிரகாசக தேஜஸ் தான் அங்கே இருக்கு. அப்ப என்ன, அதுக்காக ஒரு தளம் போடுறது, பிரௌಢ பிரகாசக தேஜஸ் சாமானியாபாவா. பிரௌಢ பிரகாசம், பிரௌಢ பிரகாசம்னா பளிச்சுண்டு தெரியக்கூடிய பிரகாசம், அது கிடையாது. பிரௌಢம் தெரியும் இல்லையா, உத்கிருஷ்டம்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த லைட் இருக்கு, அது பிரௌಢமான பிரகாசம். அந்த லைட்டை கீழே இருந்தால் எல்லாமே பார்க்க முடியுது,
இன்னொரு வஸ்துவே பார்க்கறதுக்கு உபயோகப்படும்படியா அப்பேற்பட்ட பிரகாஷ தேஜஸுக்கு பிரௌಢ பிரகாசக தேஜஸ்ன்னு பேர். இப்போ பூச்சிக்கு தேஜஸ் இருந்தாலும் அது பிரகாசகமான தேஜஸா இருந்தா கூட பிரௌಢ பிரகாசக தேஜஸ் இல்லை. அதனால என்ன சொல்லணும், பிரௌಢ பிரகாசகமான எந்த தேஜஸும் இல்லை என்ற அவஸ்தை எங்க இருக்கோ அங்கதான் தமசு இருக்குன்னு சொல்லலாம். பிரௌಢ பிரகாசக தேஜஸ் சாமானியம் நாஸ்தி எங்க சொல்ல முடியுமோ அங்க தமசு இருக்குன்னு சொல்லலாம். அதனால பிரௌಢ பிரகாசக தேஜஸ் சாமானியாபாவஸ்தமஹ லட்சணம் போட்டிருக்கான். சரியா போதா? தஸ்மாத் பிரௌಢ பிரகாசக தேஜஸ் சாமானியாபாவஸ்தமஹ. இதமேவ லட்சணம், தமசः லட்சணம், இதமேவ லட்சணம். அப்புறம் தத்ர நீலம் தமச்சலதி இது பிரத்யயோ பிரம. நீலம் தமஹ சலதி அந்த எல்லோருக்கும் அனுபவம் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதெல்லாம் பிரம பிரமை. என்ன தெளிவு பிரமை சொல்றதுக்கு, அது அவர் சொல்லலையா? தத்ர நீலம் தமச்சலதி இது பிரத்யயோ பிரம அத்தः நவத்ரவியாணி இது சித்தம். பிரமையை சும்மா சொன்னா போருமா? பிரமையை காமிக்கணும். எப்படி பிரமை கரெக்டா சொல்லுவாங்க. இப்போ நீல ரூபம் கிடையாது ஏற்கனவே அனுமானத்தினால சாதிச்சிருக்கு. என்ன பிரகாச அசககிருத சக்ஷுர் கிராஹ்யத்வா நீல ரூபம் நாஸ்தி. சரி, சலனம் நாஸ்தி எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் கேட்டா, அவர் என்ன உதாரணம் பூர்வபக்ஷி எப்படி சொன்னார், ஒரு பிரகாசம் எடுத்துட்டு வரும் பொழுது இருட்டு போயிட்டே இருக்கு, விளக்கெடுத்து வரும் பொழுது இருட்டு போயிட்டே இருக்கு, நமக்கு அனுபவம் இருக்கு. அதனால தமசு கிட்ட சலனம் இருக்குன்னு பூர்வபக்ஷி சொன்னார். அதுக்கு பதில் கொடுக்கணும். அது அப்படி கிடையாது. தமசுல சலனம் ஒன்றும் கிடையாது. தமசில் சலனம் இருக்கு, நமக்கு பிரமை ஏற்படுறது. எப்படின்னு கேட்டா, இந்த தீபத்துல சலனம் இருக்கு இல்லையா, தீபம் விளக்கு எடுத்துன்னு வரும்பொழுது அதுல சலனம் இருக்கு இல்லையா, அங்க இருக்கிற சலனம் இங்க இருக்கிற மாதிரி தோன்றது. இப்படியெல்லாம் அநேகம் எத்தனையோ பிரமைகள் நமக்கு ஏற்படுறது இல்லையா. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ட்ரெயின் உட்காரும்பொழுது இன்னொரு ட்ரெயின் மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுடைய ட்ரெயின் இப்படி போறது தோன்றது இல்லையா. அது எப்படி, அந்த பிரமை எப்படி? பிரமை தானே தான். அந்த ட்ரெயினில் இருக்கிற கிரியை இங்க தெரியறது. இங்க கிரியை இல்லாட்டாலும் அந்த ட்ரெயினில் இருக்கிற கிரியை கொண்டு இங்க இருக்கிற மாதிரி தோன்றுது. அப்படியெல்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா. இன்னொரு இடத்துல இருக்கிறது இங்க இருக்கிற மாதிரி தோன்றுறது. இதுக்குதான் பிரமைன்னு பேர். இங்க தீப அபசரண கிரியாயாம், தீப அபசரண கிரியா, தீபத்தில் இருக்கிற அபசரண கிரியா அது உண்மையாகவே தீபத்தில் இருக்கு. அந்த கிரியை தமசில் இருக்கிற மாதிரி தோன்றது. உண்மையாக பார்த்தா தமசில கிரியையே கிடையாது, ரூபமும் கிடையாது. அதனால திரவிய லட்சணமேவ நாஸ்தி. அதனால தமசு திரவியமே இல்லை, திரவியமே இல்லைன்னு வந்துருது. அதுக்கப்புறம் அங்க அந்தர்பாவமா இங்க அந்தர்பாவமானு கேட்கவே வேண்டாம், திரவியமே இல்லை. அப்புறம் என்ன, தேஜஸ்னுடைய அபாவம் தான். தேஜஸ்வி கிரியா அஸ்தி. ஆமா, அபசரண கிரியான ஒரு ஆமா தமசுல அபசாரண கிரியா அஸ்தின்னு தோன்றது இல்லையா. விளக்கு இப்படி வரும் பொழுது தமசு இப்படி போற மாதிரி தோன்றது, அதுதான் அபசாரண கிரியா. தீபத்துல ஆகமன கிரியா அஸ்தி, தமசி கமன கிரியா அஸ்தி. அதனால ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. ஏன்னா ஆகமனம் கமனம் இதெல்லாம் என்ன சொல்றது, அது ரிலேட்டிவ். இங்கே நான் இருக்கும்பொழுது அங்கே இருந்து வரும்பொழுது வர்றதுன்னு தோன்றது, இங்க இருந்து ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு வர்றது போறது எல்லாம் சொல்றது சாதாரண சலனம், அவ்வளவுதான். சலன கிரியா அஸ்தி. தேஜசி அஸ்தி அஸ்தி தேஜஸ்ல இருக்குப்பா, அது இங்கே தோன்றது தமசுல. தமசுன்னா உண்மையா என்ன? ஆமா, தமசுன்னா உண்மையா என்ன? திரவியம் இல்லை, தேஜஸுடைய அபாவம் தான். அபாவத்துல கிரியை இருக்க முடியாது. ஆனா தோன்றது எப்படி தோன்றது? பிரமையினால. பிரமை எப்படி வந்தது?
இந்த தேஜஸ்னுக்கு கிரியை இருக்கு இல்லையா, அது தோன்றது அவ்வளவுதான். அப்படி வரலாம். அதனால தமஹா திரவியம் அபாவத்தில் குணம் கிடையாது, குணம் ஒன்றும் கிடையாது. இதுக்கு மேல சில பேர் கேட்பான், இப்போ தமசு தேஜஸினுடைய அபாவம், தமசுன்னு அதிரிக்த திரவியமா வச்சுக்க வேண்டாம், அப்புறம் தேஜஸினுடைய அபாவம் தான் சொல்லலாம், அப்ப விபரீதம் ஏன் வரக்கூடாதுன்னு கேட்பான். தமசுன்னு ஒரு திரவியத்தை வச்சுக்கோ, தேஜஸ் என்றது தனி திரவியம் இல்லை, தமசனுடைய அபாவம் தான் தேஜஸ், ஏன் அப்படி வரக்கூடாது? அப்படி ஒரு பூர்வபக்ஷம். தமசு என்றத ஒரு திரவியமா வச்சுக்கோ, தேஜஸ அடிச்சு விட்டு அந்த இடத்துல தமசை வாஷ் பண்ணுக்கும். தமசு தான் திரவியம், தேஜஸ் என்றது தனி திரவியம் இல்லை, தமசனுடைய அபாவம் தான் தேஜஸ். உல்டா வரலாமே, அப்படி கேள்வி. ஆமா, அதுக்கு பதில் சொல்லணும். அப்படி இல்லை, தேஜஸ்ன்னு ஒரு அதிரிக்தமான திரவியத்தை ஒத்துக்கலைன்னால் உஷ்ண திரவியம், உஷ்ண ஸ்பரிசம் எங்க இருக்கு? ஆமா, தேஜஸை ஒத்துக்கிறது இல்லைனால் உஷ்ண திரவிய ஆசிரியசிய திரவியசிய லோபக சியாத். உஷ்ணஸ்பரிச ஆசிரியமான ஒரு திரவியம் கண்டிப்பா இருக்கணும் இல்லையா? தமசு தான் சொல்ல முடியாது, தமசுல உஷ்ணஸ்பரிசம் கிடையாது. உஷ்ணஸ்பரிச ஆசிரியமான, உஷ்ணஸ்பரிசத்துக்கு ஆசிரியமான ஒரு திரவியம் கண்டிப்பா இருந்து ஆகணும். அதனால தேஜஸை விட முடியாது, தமசை விடலாம். அதனால தமசு திரவியம்னு வச்சுக்க வேண்டாம், தேஜஸ் தான் திரவியம், அதனுடைய அபாவம் தான் தமசு வச்சுருந்தா சரியா போயிடுக்கும்னு சொல்றான். இதுதான் அபிப்பிராயம். அதனால அத்தः நவத்ரவியாணி சித்தம். முடிஞ்சு விஸ்வேஸ்வரம் சாம்பவியம்